नमस्कार सांग मैंने स्वागत करुच्चे आमर यही यूट्यूब चैनल को। आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। सांग मैंने जदि आपण मैंने वीडियोटी को देखुंत तेज लाइक करने भूलु ना एवं वीडियो केमी लगे कमेंट कर निश्चय जनातु। जदि चैनल को नुआ आछंती तेबे सब्सक्राइब करने जमार भूलु ना। तेबे चलतु मो सहित घटी गोटे सत्य घटनाटी आरंभ करवा। मो नाम समीर। मोर द्वादश श्रेणी परीक्षा सरी तेणु माँ जिद कले जे किछि दिन आईक घर बुली आसवाक। आईक से बड़ पुराणा घर जोठी पिलादिनर बहुत स्मृति लुचि रही। मोर मामू वर्ष वर्ष धरी विदेश रे सेटेल हो जाइतिले। से पूर्वर मात्र बेले बेले घर को आसुतिले एवं माई गत केते वर्ष हबो से बड़ घरे आईक जत्न नहीं एकुटिया रोते। जेतेबेले मु स्टेशन रु ओह्लैली सेतेबेले खरा बहुत जोर थिला, किंतु जेमिति मु घरर द्वार मुहरे पाद देली एक अजब ठंडा एवं सुगंध मते स्वागत कला। आई मते देखि खुशी रे विभोर हो गले। से मते आलिंगन कले एवं बहुत स्नेह देले, किंतु मो आखि अन्य काहाकू खोजुतिला। सेतेबेले रोसई घरु माई बाहर को आसिले। माई हालुका नील रंगर सुट पिंधिथिले। तांको बयस पाखापाखि 40 हबो, किंतु तांकर फिटनेस एवं चमकुथिबा त्वचा देखि केही कहि परिबे नाही। तांको आखिरे एक अजब शून्यता थिला, संभवतः वर्ष वर्षर एकुटियापण जोगु। माई हसी हसी मते कोल करी कहिले, अरे समीर, तू एते बड़ हो जाइछु। तांको स्वर रे एक भारीपण थिला जहा सीधा हृदय को छुई जाउथिला। से मो मुंडरे हाथ बुलाइले एवं से गोटे मुहूर्त पई मु निज शरीर रे एक अजब स्पंदन अनुभव कली। मु केवल एतिकी कहली, जमा माई, आपण मध्य सेमिति सुंदर अछंती। से टिके लज्जित होई रोसई घर को चलीगले। राति रे खाई सारिबा परे आई शीघ्र शोईगले। मु ऊपर छात ऊपर कोठरी रे थिली। झरका दे ठंडा पवन आसुतिला। सेतिकी बेले द्वार रे किछि अजब शब्द शुभुतिला। माई हाथ रे क्षीर ग्लास धरी ठिया होइतिले। से धीरे पचारिले, निद हेउनी कि समीर? एवं मो बेड पाखरे आसी बसीगले। सेही समय कोठरीर हालुका आलोक रे तांको चेहरा आहुरी अधिक चमकुथिला। जेतेबेले से मते ग्लास देले सेतेबेले तांको आंगुठी गुड़िक मो आंगुठी को छुईगला। सेगुड़िक ठंडा थिला, किंतु मो भितरे जेमिति निया जलिगला। मु देखली से मते बहुत गभीर भावरे देखुचंती, जेमिति वर्ष परे केही जणे पुरुष मिलिछि जहाकि से कथा होई परिबे। सेही राति रे आमे घंटा घंटा धरी कथा हेलु, किंतु यह केवल कथाबार्तार आरंभ थिला, कारण माईक भितरर सेही झड़ एबे बाहर को आसीबा बाकी थिला। आईक घर को आसी मोर 4-5 दिन बीती जाइतिला। एही दिन गुड़िकरे घरर परिवेश बाहर शांत थिला, किंतु भितरे भितरे एक उत्ताप अनुभव होउतिला। आई प्रायतः राति 9टा बेलकू सोई जाउतिले एवं तापरे आरंभ होउतिला मोर एवं माईक समय। आमे दुहे एकाठी खाउथिलु, टीवी देखुथिलु एवं घंटा घंटा धरी कथा हेउथिलु। मु अनुभव कली जे माई मते मो सामने टिके अधिक आरामदायक हो जाइछंती। से भी प्रायतः निज केश को खोला रखुथिले एवं तांको कथारे एक प्रकार मुक्त भाव आसी जाइतिला। 5 दिन राति किसी अन्यान्य थिला। बाहर नीरवता थिला एवं घरे केवल टीवीर हालुका शब्द प्रतिध्वनित हेउथिला। माई आज सोफारे मोर बहुत पाखरे बसिथिले। कथा प्रसंग रे से तांको वैवाहिक जीवनर प्रसंग उठाइले। माई एक दीर्घ निश्वास नहीं झरका आड़कू चाहि कहिले, समीर, केबे केबे एही घर मते काटिबाकू बहुत कष्ट लगे। मामू को गलाणी वर्ष वर्ष बीतीगला। फोन रे कथबार्ता हुए, किंतु मनीष को केबे स्वर नुहे साथ मध्य आवश्यकता थाए। तांको स्वर रे एक अजब व्याकुलता थिला। मु साहस संचय करी कहिली, माई, आपण एते सुंदर, मामू को एठारे आपण पाखरे रहिबा उचित थिला। मो कथा शुणी से अटकी गले एवं सीधा मो आखि को चाहिए। तांको आखिरे एक चमक थिला जहा बोधहुए वर्ष वर्ष धरी चापी होई रहिथिबा कोनोसी निआर थिला। से धीरे निज हाथ को मो हाथ ऊपर रखिले। तांको हाथर पापुली गरम थिला। से कहिबाकू लागिले, समीर, तू बहुत बुद्धिया होई जाइछु। तोते केबे काहाठारु प्रेम होइछि कि? से अटकी गले एवं हसी हसी मो पोशाकर बटम आड़कू चाहि कहिले, किंबा एबे भी तू सही छोट पिलाटी अछु जे लज्जित हो जाए। एति कही से अटकी न रही सोफारे आहुरी टिके खसी आसी मोर आहुरी पाखकू चली आसिले।
ତାଙ୍କ ସୁଗନ୍ଧ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଟେକିଦେଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ରାତିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ସମୀର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମାଇଁଙ୍କ ହାତ ଏବେ ମୋ କାନ୍ଧରୁ ଯାଇ ମୋ ବେକ ପଛପଟକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେମିତି ଛାତିକୁ ଚିରି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଏବେ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ, ମାଇଁଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମାଇଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ବେକକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। କୋଠରୀର ନୀରବତା ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଆମର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଥରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସିଧା ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଚେହେରାକୁ ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମୀର, ଜାଣିନି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସହି ହେଉନି। ମାଇଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଯୌବନ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଘରେ ବିତାଇ ଦେଲି। ତୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ଭଳି ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆସିଛୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ। ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଲକରୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହ ଖସିପଡ଼ି ମୋ ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋତେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମର ଭୋକ ଅଛି, ସମୀର। ତୁ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରେମ ଦେବୁ କି? ତାଙ୍କର ଏହି ନିରୀହତା ଏବଂ ସେହି ଅସୀମ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ମୋର ସମସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଓଠ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି କହିଲି, ମାଇଁ, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ସେସବୁ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲି ଏବଂ ନିଜ ବାହୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ସେ ଯେମିତି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଟିଭି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରକୁ ଉଠାଇଲି। ତାଙ୍କ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆଖି ଅଧା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଓଠକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲି। ସେହି ସମୟରେ ପବନରେ ଏକ ଅଜବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖେଳିଗଲା। ଯେମିତି ଆମ ଓଠ ମିଳିଲା, ମାଇଁଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଝଡ଼ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଗୋଲାପୀ ସୁଟ୍, ତାଙ୍କର ସେହି ସୁଗନ୍ଧ, ତାଙ୍କର ସେହି ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ, ସବୁକିଛି ଏକ ଧୂଆଁ ପାଲଟିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ସୋଫାରୁ ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେହି ରାତିରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଘରେ ଦୁଇଟି ପିପାସିତ ଆତ୍ମା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଝରକା ଦେଇ ଆସିଲା, ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମାଇଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ନୂତନ ଚମକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ଏକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଆଈଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଆଈଙ୍କ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଖି କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ଖାଦ୍ୟ ସମୟରେ ଆଈ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଏକ ମାଇଁଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଆମର ନଜର ମିଳିବା କିମ୍ବା ମାଇଁଙ୍କ ଅକାରଣରେ ହସିବା ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଆଈ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ସମୀର ବେଟା, ଆଜି ତୁ ଉପର ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆଜି ମୋର ଏହି କୋଠରୀରେ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼। ମୋର ଏବଂ ମାଇଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମନା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସନ୍ଦେହ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାରି ମନରେ କହିଲି, ଜମା ଆଈ, ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ହେବ। ମୁଁ ଆଈଙ୍କ କୋଠରୀରେ ତଳେ ବିଛଣା ପକାଇ ଶୋଇଗଲି। ଆଈ ପାଖ ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଛାତକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୋତେ କେବଳ ଉପର କୋଠରୀରେ ମାଇଁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାତି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଆଈଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ହଲିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଭୟ ଥିଲା କୋଉଠି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରାୟ ରାତି 1 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଈ ଗଭୀର ନିଦରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧୀରେ ଉଠିଲି। ନିଜ ଚପଲ ହାତରେ ଧରି, ଯେପରି ଫୋର୍ସରେ ଶବ୍ଦ ନ ହୁଏ। ହୃଦୟ ଏତେ ଜୋରରେ ଧଡ଼କ ହେଉଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଈ ଜାଗିଯିବେ। ମୁଁ ବିଲେଇ ଭଳି ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ମାଇଁଙ୍କ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ହାଲୁକା ଖୋଲା ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ମୋରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲି, ମାଇଁ ଝଟକାରେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋପନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପାଗଳ ହୋଇଛୁ କି? ଯଦି ମା ଆଜି ଜାଗିଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଭୟଠାରୁ ଅଧିକ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା।
ସେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ମୋ କାନରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ବିନା ତଳେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ମୋର ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର କରିଦେଲା। ସେହି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଆଇ ତଳେ ଶୋଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ, ଯାହା ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଆହୁରି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭୟ ଏବେ ବି ଥିଲା। ଆଈ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଇଥିଲେ କି ସେ ଆମର ଧରା ପଡ଼ିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସେହି ରାତିରେ ଆଈଙ୍କ ତଳେ ଶୋଇବା ପରେ ଉପରେ ମାଈଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁନିଆର ବେଖବର ଥିଲୁ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ଆମ ଭିତରର ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କେବଳ ଗଳିର ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆଲୋକ ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମାଈ ମୋ ବାହୁରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶରୀର ସୁଗନ୍ଧ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ସବୁକିଛି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ଯେମିତି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବାକି ରହେନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋ ଆଖି କୋଠରୀର ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ଦେଖି ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ଝରକା କାଚର ସେପଟେ ଏକ ଛାୟା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଈଙ୍କର ଥିଲା। ଆଈ ଝରକାରୁ ସିଧା ଭିତରକୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛାୟା ତାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଏତେ ଜୋରରେ ଧଡ଼କୁଥିଲା ଯେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ ମାଈଙ୍କୁ ଝଟକାରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖିଦେଲି। ମାଈ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଈଙ୍କୁ ରାତିରେ ବିନା ଚଷମାରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚଷମା ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଏକ ଧୂସର ଛବି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ସେହି ଛାୟା କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଈଙ୍କୁ ରାତିରେ ବିନା ଚଷମାରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚଷମା ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଏକ ଧୂସର ଛବି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ସେହି ଛାୟା କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ନିଶ୍ୱାସ ରୋକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ। ସେହି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେହି ଛାୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଝରକାରୁ ହଟିଗଲା ଏବଂ ସିଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ମାଈ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଥରି ଥରି ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମୀର, ଶୀଘ୍ର ପଳା, ତଳକୁ ଯା। ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ ପୋଷାକ ଠିକ୍ କଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କୋଠରୀର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ, ଯାହା ପଛେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଖୋଲୁଥିଲା, ସେଠାରୁ ବାହାରିଲି। ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ପଟର ସିଡ଼ି ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲି ଏବଂ ଆଈଙ୍କ କୋଠରୀରେ ନିଜ ବିଛଣାରେ ଯାଇ ଶୋଇଗଲି। ମୁଁ ଚାଦର ଓଢ଼ି ଶୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ଏବେ ବି ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଈ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ବିଛଣା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଆଈ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ନିଜ ବେଡ୍ରେ ଯାଇ ଶୋଇଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ମାଈ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଈ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ସେ ସକାଳର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଏବଂ ମାଈଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଘରର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଈଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସେହି ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ୟାର ନଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଅଜବ କଠୋରତା ଥିଲା। ଜଳଖିଆ ଟେବୁଲରେ ନୀରବତା ଛାଇ ରହିଥିଲା। କେବଳ ବାସନର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆଈ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ନିଜ ଚା'ର ଘୋଟ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୀର ବେଟା, ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ତୋ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ତୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବସ୍ରେ ତୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଭିତରେ ଏକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଈ? ଏବେ ତ ମୋର ଛୁଟି ବଳକା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆଈ କେବଳ ଥରେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ନଜରରେ ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ନ କହି କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଦେଲି ତାହା ପଥରର ଗାର। ତୁ ଆଜି ହିଁ ଯିବୁ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଆଈ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ କଥା ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମାଈଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳାମି ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲା। ମାଈ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ସମୀର, ମାଝିଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତୋତେ ପଠାଇ ସବୁକିଛି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧରାଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ଏବେ ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ଯା। ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବୁ।
ସେଠାରେ ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ପୁଅ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥା କରାଇଦେବୁ। ସେ ତୋତେ ନିଦର କିଛି ବଟିକା ଦେଇଦେବ। କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଯା। ବାକି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅଜବ ଚମକ ଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ମାଇଙ୍କ କଥା କରାଇଲି। ସେହି ପୁଅଟି ମୋତେ ନିଦ ବଟିକାରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଧରାଇଦେଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏହା ପ୍ରେମ ଥିଲା କି ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଛକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ବାକି ନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଛାଇ ରହିଥିଲା। ଆଈ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ରାତିର ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ସମୀର, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର କାହିଁକି ବାନ୍ଧିନାହୁଁ? ତୋ ବସ୍ର ସମୟ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଆଈଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲି, ଆଈ, ଆଜିର ବସ୍ ତ ଏବେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ କାଲି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ବସ୍ରେ ବାହାରିଯିବି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜିନିଷପତ୍ର ରାତିର ପ୍ୟାକ୍ କରିନେବି। ଆଈ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ମାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ଆଈଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ମୋର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସେହି ସମୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ବଟିକା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଈଙ୍କ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ସେ ଏତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲେ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ବୋମା ବି ଫାଟିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ମାଇଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କୋଠରୀରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବି ଦୀପ ଜଳୁନଥିଲା। କେବଳ ଝରକାରୁ ଆସୁଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀ ମାଇଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମିତି ମୁଁ ପାଦ ଦେଲି। ମାଇଁ ଝପଟା ମାରି ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି କେହି ବାଧା ଦେବାର ନାହିଁ ସମୀର। ଆଜି କେହି ଝରକାରେ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପିପାସା ଏବଂ ଆଜିର ବିଜୟର ଖୁସି ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭୟକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ମାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଥମ ଦିନର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସହ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଚମକ ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଧୀରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ କୌଣସି ପରଦା ନଥିଲା। ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପରସ୍ପର ସହ ଉଲଝି ରହିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଏତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେହି ରାତି କେବଳ ଶରୀରର ମିଳନ ନଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ସୀମା ପାର କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆ ପାପ କହେ। କୋଠରୀର କାନରେ ସେହି ରାତିରେ ସେହି କାନ୍ଦ ଏବଂ ସେହି ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଣିଥିଲା, ଯାହା ମାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏକ ଅଲଗା ହିଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏଭଳି ହଜିଗଲୁ ଯେ ଆମକୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଆଈ ତଳେ ବେହୋସ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ରାତିର ଅନ୍ତ ହେଉନଥିଲା। କେବଳ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ ଅବହେଳା ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ। କ'ଣ ସକାଳେ ଆଈ ଜାଗିପାରିବେ? ସେହି ବଟିକାର କୌଣସି ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ହେବ? କ'ଣ ସୀମାର ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପଳାଇ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଏହି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଦବାଇଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆସୁଥିବା ଧମାକାଦାର ପାର୍ଟ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି।